Dear students, now we can study differentiation of parametric equations. Differentiation of parametric equations. Here the variables, both the dependent variable and the independent variable are expressed in terms of a third variable. Suppose that y equal to f of x. So that y is the dependent variable and x is the independent variable. And both these variables are expressed in terms of a third variable, that is x equal to f of t, y equal to g of t. This type of equations are given and you have to differentiate it. And here if you give different values to t and you can plot the points xy and the curve you obtained is called a parametric curve. Okay. Here we differentiate. You have to find dy by dx. For that, but y is in terms of t. Y is a function of t. So we differentiate by chain rule. That is dy by dt equal to dy by dx. കാരണം y is a function of x ആയതുകൊണ്ട് and x is a function of t ആണ് അല്ലേ. Y is also a function of t. Dy by dt equal to dy by dx into dx by dt. So that dy by dx equal to dy by dt divided by dx by dt. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക. മനസ്സിലായോ? dy by dt എന്ന് പറയുമ്പോൾ dy by y is a function of x ആണ് and x and y are x is function of t ആയതുകൊണ്ട് dy by dt equal to dy by dx into dx by dt. From this dy by dx equal to dy by dt divided by dx by dt. And you know that dy by dt equal to g dash t and dx by dt equal to f dash t. This is possible provided dx by dt not equal to 0. dx by dt 0 അല്ലാത്ത കേസിലെല്ലാം നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നമുക്ക് we can do problems. First problem, if x equal to 8t square, y equal to 2at, find dy by dx. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ എഴുതാം dy by dx നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? dy by dt divided by dx by dt എന്ന് എഴുതാം. എന്നിട്ട് dy by dt എന്താണ്? dy by dt y എന്ന് പറയുന്നത് 280 ആയതുകൊണ്ട് dy by dt is 2a and x 80 സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് dx by dt എന്താ വരിക? 2at എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 1/t എന്ന് വരും. ഓക്കെ, അടുത്ത പ്രോബ്ലം, if x equal to ct and y equal to c by t, find dy by dx. ഇതേപോലെ തന്നെ dy by dx equal to dy by dt divided by dx by dt. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക? dy by dt എന്താണ്? മൈനസ് c by t സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അല്ലേ. dx by dt എന്താണ്? c ആണ്, വെറും c ആണ്. അപ്പോൾ എന്താ വരിക? നമുക്ക് സിയും സിയും ക്യാൻസൽ ആകുമ്പോൾ -1/t സ്ക്വയർ എന്ന് വരും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം, തേർഡ് പ്രോബ്ലം, if show that the parametric equations x equal to at plus b and y equal to ct plus d describe
describe a straight line if A and C are not both zero. What is its slope? എന്താണ്? The parametric equations x equal to y equal to തന്നിട്ടുണ്ട്. Describe the straight line if A and C are not both zero. What is the slope എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് dy by dx ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ y തന്നിട്ടുണ്ട് സി ടി പ്ലസ് ഡി എന്ന്, എക്സും തന്നിട്ടുണ്ട് എ ടി പ്ലസ് ബി എന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സും വൈയും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാം. നമുക്കറിയാം dy by dx ഈക്വൽ ടു dy by dt ഡിവൈഡഡ് ബൈ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി, dy by dx ഈക്വൽ ടു dy by dt ഡിവൈഡഡ് ബൈ dx by dt ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു dy by dt എന്താണ്? സി, dx by dt എന്താണ്? dx by dt a, c by a എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ. ഇതാണ് answer. Next problem. Next problem. Find the equation of the tangent line to the parametric curve x equal to t square, y equal to t cube at t equal to 5. നമുക്കറിയാം എന്തറിയാം, നമുക്ക് x equal to t square എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ടാൻജന്റ് ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? y minus y1 is equal to equation of the tangent line is equation of the tangent line is y minus y1 equal to m into x minus x1 ആണ് നമുക്കറിയാം. നമ്മൾക്കപ്പോൾ ഇവിടെ എം എന്ന് പറയുന്നത് dy by dx ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് dy by dx ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ dy by dx കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെ പാരാമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് dy by dx ഈക്വൽ ടു dy by dt ഡിവൈഡഡ് ബൈ dx by dt ആണ്. വാട്ട് ഇസ് dy by dt? y ഈക്വൽ ടു ടി ക്യൂബ് ആകുമ്പോൾ dy by dt 3t സ്ക്വയർ, dx by dt എന്താ? ടി സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് dx by dt, എക്സ് ടി സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് dx by dt 2t വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടി 3/2t ആണ് വരിക അല്ലേ, 3/2t. ഇനി എന്താണ്? ഫൈൻഡ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ ടാൻജന്റ് ലൈൻ ടു ദ പാരാമെട്രിക് കർവ് അറ്റ് t ഈക്വൽ ടു 5 എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. Therefore slope at t equal to 5 equal to 3/2 into 5 എന്ന് വരും. ദാറ്റ് ഈസ് 15/2 എന്ന് വരും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ hence the line is എന്താണ് പിന്നെ സ്ലോപ്പ് നമുക്ക് 15/2 എന്ന് കിട്ടി. ഇനി when t equal to 5 t5 ആവുമ്പോൾ എക്സ് എന്താണ്? എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടി സ്ക്വയർ ആണ്, 5 സ്ക്വയർ ആണ്, 25 വരും. വൈ എന്ത് വരും? വൈ ഈക്വൽ ടു ടി ക്യൂബ് ആണ്, ടി ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5 ക്യൂബ് ആണ്, 5 ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 125 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ therefore the point എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഏതാണ്? 25 125 എന്ന് വരും. ഒരു x1 y1 എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഏതാണ് അല്ലേ? x1 y1 നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ ടാൻജന്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് y മൈനസ് y1 ഈക്വൽ ടു m ഇൻറ്റു x മൈനസ് x ആണ്. x1 y1 കൂടെ പോകുന്ന ആ ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് m ആയിട്ടുള്ള ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് y മൈനസ് y1 ഈക്വൽ ടു m ഇൻറ്റു x മൈനസ് x1 എന്ന് പറയുന്നത്. x1 y1 എന്ന് പറയുന്നത് 25 125 ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി. സ്ലോപ്പ് എന്താണെന്നും കിട്ടി നമുക്ക്? സ്ലോപ്പ് ഈക്വൽ ടു 15/2 എന്നും കിട്ടി. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. Therefore
equation of the tangent line is y minus y1. y1 എന്താണ്? y1 എന്താ കിട്ടിയത് നിങ്ങൾക്ക്? നമ്മളിതാ y1 125 അല്ലേ? ആ പോയിന്റ് y1 125 ഈക്വൽ ടു m എന്താ കിട്ടിയത്? നമ്മുടെ സ്ലോപ്പ് 15/2 ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് x1 എന്താണ്? 25. അപ്പോൾ 25 125 എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ കൂടെ കടന്നു പോവുകയും, അതായത് x1 y1 ആൻഡ് ഹാവിങ് സ്ലോപ്പ് 15/2 ഉള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് തന്നത്. ഇത് മനസ്സിലായത്? ഇറ്റ് ഈസ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇക്വേഷൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. 2y മൈനസ് 250 ഈക്വൽ ടു 15x മൈനസ് 15 ഇൻറ്റു 25 വരും. അതായത് 15 ഇൻറ്റു 25 വരും. ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 2y ഈക്വൽ ടു 15x മൈനസ് 125 എന്ന ആൻസർ വരും. ഓക്കെ, ഇതേപോലത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. എല്ലാം കൂടി ചെയ്തു തരാം. നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം. Consider the parametric curve y equal to t raised to 4 plus 2t and x equal to 8t. Find the slope of the parametric curve at t equal to 1. First question. രണ്ടാമത്തത്, what relationship between x and y is satisfied by the points on this curve. മൂന്നാമത്തത്, verify that dy by dx equal to dy by dt divided by dx by dt for this curve. ഇത്രയും ഇത് ചെയ്യാനുണ്ട് നമുക്ക്. അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം കേട്ടോ. ആദ്യം നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ആദ്യത്തെ ഫൈൻഡ് ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ പാരാമെട്രിക് കർവ് അറ്റ് t ഈക്വൽ ടു 1 ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കത് ചെയ്യാം. ആദ്യം തന്നെ സ്ലോപ്പ് എന്താ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എന്താണ്? dy by dx ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വൈയും എക്സും തന്നുകൊണ്ട് y ഈക്വൽ ടു t raised to 4 plus 2tയും എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 8tയും തന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ dy by dx കണ്ടുപിടിക്കുക. അതാണ് സ്ലോപ്പ്. dy by dx എന്താണ്? dy by dt divided by dx by dt ആണ്. അതായത് അപ്പം dy by dt എന്താണ്? 3t³ plus 2 divided by dx by dt എന്താണ്? 8 അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതാണ് പിന്നെ dy by dt എന്താണ്? 4t³ സോറി 4t³ 4t³ plus 2 divided by dx by dt 8. അപ്പം എന്ത് വരും? നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. 4t³ by 8 എന്നുള്ളതിനെ വരാം t³ by 2 പ്ലസ് 2 by 8 വരെ 1/4 എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. ഇങ്ങനെ എഴുതാം. അപ്പോൾ അതാണ് എന്ത്? ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ സ്ലോപ്പ് കേട്ടോ. സ്ലോപ്പ് ഈക്വൽ dy by dx. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ,
സെക്കൻഡ് വൺ നമുക്ക് ചെയ്യാം. സെക്കൻഡ് വൺ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? വാട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ബൈ ദ പോയിന്റ്സ് ഓൺ ദ കർവ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം y എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് t⁴ + 2t എന്നും x എന്ന് പറയുന്നത് 8t എന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പം t എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇതിൽ നിന്നും x = 8t ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ t എന്ന് പറയുന്നത് x/8 ആണ്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് t = x/8 in y എന്ത് വരും നമുക്ക്? y = x/8 4 + 2 × x/8 എന്ന് വരും. അതായത് എന്താ വരിക? പിന്നെ x⁴ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 8⁴ പ്ലസ് x/4 എന്ന് വരും. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ. ഇനി അടുത്ത് എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? നെക്സ്റ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലത്തെ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വെരിഫൈ ദാറ്റ് dy/dx = dy/dt / x/dt ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് dy/dx ആദ്യം തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം. dy/dx എന്ന് പറയുന്നത് y തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഇതാണ് y എന്ന് പറയുന്നത്. x⁴/8⁴ പിന്നെ എന്താണ് പ്ലസ് x/4 ആണ് y എന്നായിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ dy/dx എന്താണ്? നമുക്കിതിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാം. 4x³ / 8⁴ പ്ലസ് 1/4 എന്ന് വരും. അതായത് പിന്നെ ഇതാണ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. അതായത് x³ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1024 വരും കേട്ടോ. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലസ് 1/4 എന്ന് ആൻസർ വരും. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? dy/dx എന്താണ്? dy/dx = dy/dx വെരിഫൈ ദാറ്റ് dy/dx കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലേ? നമ്മൾ dy/dx കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി this equal to എക്സിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ. dy/dx തന്നെ dy/dt പിന്നെ ഈ dx/dt ആണ് ഇതെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. അതായത് പിന്നെ അല്ല എങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കൊണ്ടുവരിക. അതായത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു x³ x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? x എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താ എടുത്തിരിക്കുന്നത്? 8t ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 8t ² / 1024 പ്ലസ് 1/4 എന്നാ വരിക. ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരും കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ വരും t³ പ്ലസ് 1/4 എന്ന് വരും. അതായത് എന്താ വരിക വെച്ചാൽ 2t³ പ്ലസ് 1/4 എന്ന് വരും. അതായത് 4t³ പ്ലസ് 2/8 എന്ന് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഈ ന്യൂമറേറ്റർ എന്ത് വരുന്നത്? dy/dt വരുന്നത്. ഡിനോമിനേറ്റർ dx/dt ആവുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയ? dy/dx = dy/dt / dx/dt എന്ന് വന്നു. ഇങ്ങനെയല്ല എങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ആദ്യം dy/dx കണ്ടുപിടിക്കുക. പിന്നെ അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ dy/dt ചെയ്യാം. dy/dt y എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട്? t⁴ + 2t തന്നുകൊണ്ട് dy/dt എന്താണ്? 4t³ + 2 എന്ന് വരും. dx/dt എന്ന് പറയുന്നത് 8 എന്ന് വരും. therefore dy/dt ഡിവൈഡഡ് ബൈ dx/dt എന്ന് പറയുന്നത് 4t³ + 2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 8 എന്ന് വരും അല്ലേ? അപ്പം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പിന്നെ എന്താണ്? അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ t³ പകരം നമ്മൾ കൊടുക്കുക. ടിക്ക് പകരം നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. x/8 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും? x/8 കൊടുക്കുക.
x/8 വരുമ്പോൾ ഈ ആൻസർ വരും. ഏത് x³ മനസ്സിലായോ? x³ 1024 + 1/4 എന്ന് വരും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി. അങ്ങനെ ചെയ്താലും പ്രശ്നമില്ല. ഇങ്ങനെ ലാസ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് എന്ത് വരുന്നു? ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4 × t³ പകരം x/8 the whole cube + 2 / 8 ചെയ്യാം. ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? dy/dx തന്നെയായിട്ട് dy/dx ആണ് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ചെയ്താലും മതി. dy/dt / dx/dt = dy/dx എന്ന് കിട്ടും കേട്ടോ. ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ.